Good morning, children. Today I am going to explain lesson number 2, part 2. Lesson number 2, Rise of British Political Supremacy in India. So in this lesson we learn about how did the British they gain their supremacy in India. In first lesson we learn about the advent of Europeans to India. So who are the Europeans came to India? The Portuguese, Dutch, British and French. But from these countries, only one country was gained the more importance in India, that is British. So in this lesson we learn about the capacity of British and French soldiers and political ambitions along with the internal rivalries among the local rulers led to many battles. The British waged the many battles in India. By employing the decepts of cleverness, the British could establish their power in Carnatic War and Bengal by 1857 CE. So, and also we will learn about the factors, which are the factors responsible for rise of British political supremacy in India. And also we learn about the important battles. They are Plassey and Buxar. What are the causes and results of Plassey and Buxar? Also we learn in this lesson. And also Carnatic Wars. What are the causes and results of Carnatic War? And also the importance of clashes of subsidiary alliance and the policy of doctrine of lapse. So first we learn about the Battle of Plassey. ಸೊ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುಪ್ರಿಮಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನೇನು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂತರ ಏನೇನು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸುಪ್ರಿಮಸಿಯನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಯಾವ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ, ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಲೋಕಲ್ ರೂಲರ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1757 CE. That took place 1757 CE. So Bengal was the prosperous province in the Mughal Empire. Its provincial governor was Alivardhan Khan became the independent when the Mughal Empire started to decline. After him, Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal. As Nawab Siraj-ud-Dawla was still his youth, the British neglected him and strengthened their Fort William without his permission. They also misused the trade competition given them. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೊಘಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಲಿವರ್ಧನ್ ಖಾನ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದವನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ನವಾಬನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಳಲ್ಲಿ ಅವನ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸಿರಾಜ್-ಉದ್-ದೌಲಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ಇವನು ಯೂತ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ಇವನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥೆನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ವಿತೌಟ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇವನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಫೋರ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿರಾಜ್-ಉದ್-ದೌಲಾ. ಯಾರು? ಹೂ ವಾಸ್ ಸಿರಾಜ್-ಉದ್-ದೌಲಾ? ಈ ವಾಸ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ್ಯಸ್ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಸಿರಾಜ್-ಉದ್-ದೌಲಾ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಯೂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಆಲಿವರ್ಧನ್ ಖಾನ್, ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್, ಯಾರನ್ನ? ಸಿರಾಜ್-ಉದ್-ದೌಲಾನ, and strengthened their Fort William without his permission. They also misused their trade exemptions given to them. So causes. First one,
ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ felt that English were disobeying his orders and supporting his enemies. Irked by this, he captured the English warehouses. This became the reason for the Battle of Plassey. ಸೊ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನನ್ನು ಡಿಸೋಬೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎನಿಮೀಸನ್ನು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಒಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನವಾಬ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಅಟ್ಯಾಕ್, the officials of Madras Company sent an army under the commandership of Robert Clive to Calcutta. Clive, who had a knowledge of Bengal situation, entered into the secret pact with military commander of Shiraz, Mr. Mir Jafar, by offering the post of Nawab. The British and Sirajuddaulah armies clashed at Plassey on June 23, 1757 CE. Mr. Mir Jafar supported the British in this war. Finally, Sirajuddaulah was defeated in the war. Understood? Due to the treachery of Mr. Mir Jafar, the British won the war. With this, British colonialism was established. So, Sirajuddaulah, ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಯಾವಾಗ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಇಂಗ್ಲೀಷರ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಡ್ರಾಸ್ ಕಂಪನಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡ್ರಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ? ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಟು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಲೈವ್ ವಾಸ್ ಎ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವೆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ಮಿರ್ ಜಾಫರ್. ಯಾರು ಇವನು? ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ. ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನ ಕಮಾಂಡರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಇನ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ನವಾಬ್. ಸೊ the British and Sirajuddaulah army clashed at Plassey. ಯಾವಾಗ? 23rd 1957 ಜೂನಲ್ಲಿ. ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್. ಫೈನಲಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಡಿಫೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ನಿಂದ ಅವನು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾನ್ ದ ವಾರ್. which is this British ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ colonialism was established. Understood? So ಹಾಗಾದರೆ what are the results of Plassey? In this history of modern India, Battle of Plassey is one of the decisive battle. Defeat the Sirajuddaulah enabled the English to play the major role in Bengal politics. Understood? ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಸೋತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು, ರಾಜಕೀಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್, ಏನಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. But he became puppet in the hands of the British. British East India Company earned the use money and obtained the control of Jamindari system in his district called 24 Paraganas. Plassey battle later became the cause for the Battle of Buxar. English who came as trader obtained the power to administrator. Victory in Plassey led to the establishment of the British Empire in India. Understood? So British Buxar ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಾರಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ನವಾಬ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಸತ್ತ ನಂತರ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ವ. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ನನ್ನು ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಪಪ್ಪೆಡ್, ಕೈಗೊಂಬೆ ಸರ್ಕಾರ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 24 ಪರಗಣ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಕ್ಸಾರ್ಗೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಒಪ್ಟೆನ್ ದ ಪವರ್ ಟು ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಏನಾದರೂ ಈಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿಯ ಗೆಲುವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಪೈರನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ 1764. Miss Jafar failed to fulfill the endless demand of the British, so they dethroned the Mir Jafar and brought in his nephew Miss Qasim to power. What happened? ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಫೇಲ್. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅವನ ನೆಫ್ಯೂಯಿಂದ ಅವನ ಹಳಿಯನನ್ನು ಮಿರ್ ಕಾಸಿಮ್ನನ್ನು ಪವರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಬಕ್ಸಾರ್? ಮಿರ್ ಕಾಸಿಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಲುಕ್. After verifying the misuse of the thugs, he made all trade in Bengal tax-free. This made the British to face the competition from the Indian merchant. So they dethroned the Mir Qasim and brought back the Mir Jafar to the throne. Undeterred of this move, Mir Qasim gained the friendship of the Nawab of Awadh, Shuja'ud-Dawla and Shah Alam II of Mughal kingdom. With their help, he declared the war against the British in 1764 CE. And this war is the Buxar War. In this battle, Hector Munro, the British defeated the combined force of Mir Qasim. The Nawab of Awadh took a refuge in the Rahil Khand and Shah Alam took side the British. Mir Qasim had to run away from the battlefield. Understood? So results, Mir Jafar again became the Nawab of Bengal. Battle of Buxar stabilized the British East India Company. This war led to the expansion of British influence from Bengal to Allahabad. They obtained the Diwani rights from Mughal Empire Shah Alam II in Bengal province. In 1765 CE, after the death of Mir Jafar, Nizam-ud-Dawla became the Nawab of Bengal. What do you understand about the Battle of Buxar? It took place in 1764. So Mir ಜಾಫರ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ್ ಆದ. ಬಟ್ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೋರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಮಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಮಿರ್ ಜಾಫರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅವನ ಅಳಿಯ ಮಿರ್ ಕಾಸಿಮನನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವನು ಮೊದಲು ಮಿರ್ ಕಾಸಿಮ್ ನವಾಬನಾದಾಗ ಔಟ್ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದ ದಸ್ತಕ್, ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಸ್ತಕ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಕ್ಷಣ ಮಿರ್ ಕಾಸಿಮನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ನ ಮತ್ತೆ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಿರ್ ಕಾಸಿಮನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನು ಅವಧ್ನ ಶುಜಾ-ಉದ್-ದೌಲಾ ಮೊಘಲ್ನ ಶಾ ಆಲಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ 1764 ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮುನ್ರೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಮಿರ್ ಕಾಸಿಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದು ಅಂದರೆ, ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಮತ್ತೆ ಅವನು ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟು ಅಲಹಾಬಾದ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಘಲ್ ಎಂಪರರ್ ಶಾ ಆಲಂ II ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್. ದೇ ಒಪ್ಟೇನ್ ಶಾ ಆಲಂ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾ ಆಲಂ II ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಪವರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1765 ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿಜಾಮ್-ಉದ್-ದೌಲಾ ಬಿಕೇಮ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದೇರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ Bengal. How did they extend? You learn about how did the British gain their or establish administration or politically power in Calcutta. Understood? Or Bengal. So after that, after Plassey and Buxar, they in India they started the other wars. They are Carnatic wars. ಬಕ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಸೌತ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಆರ್ 3 ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವಾರ್ಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್? ಯು ಲರ್ನ್ಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್?
What are the Carnatic Wars? In 1746 to 1763, Carnatic War was one of the region of Mughal Empire. The Coromandel area, that is Carnatic ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, Coromandel area ಅಂದರೆ coastal region of the present Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and its interland were called Carnatic by the British. The competition between the British and the French to have trade monopoly over South India led to the Carnatic War. 3 major battles took place in Karnataka, hence this war are called Carnatic War. Understood? ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದ ಕೋರಮಂಡಲ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರು ಟ್ರೇಡನ್ನು ಮಾನೋಪೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು 3 ಯಾವುದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ 1746 to 1748. ಕಾಸಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್? ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ and jealousy between the British and French over trade and political ambitions. The war between the British and the French in Europe over the issue of succession of Austria in Europe led to wars in India too. ಸೊ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರಿಗೂ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರೋದು, ಯುರೋಪಿನ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆರ್ಕಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್. ಅವಾಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ಆರ್ಕಾಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ವಿಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಚ್. Retaliatory Dupleix, the French governor, captured the Madras. The English approached the Nawab to Arcot Anwaruddin for help. Nawab sent his army to recapture the Madras, but the Nawab army was defeated. Meanwhile, in Europe, the war between the English and the French ended. The peace treaty was signed. This treaty was applicable to the British and French in India too. French achieved the upper hand of First Carnatic War. This ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle. Understood? ಸೊ ಆರ್ಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಗವರ್ನರ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಚ್, ಅವರಿಂದ ಕಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಹ, ಇವಾಗ ಯಾರು ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವನು ಫ್ರೆಂಚರ ಗವರ್ನರ್, ಇವನು ಮಡ್ರಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಆರ್ಕಾಟಿನ ನವಾಬನಿಗೆ, ಅನ್ವರುದ್ದೀನಿಗೆ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವನು ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮದ್ರಾಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಂದ? ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನರಿಂದ. ಅದರ ನವಾಬನ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಫ್ರೆಂಚರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಚರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ. ಸೊ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯುದ್ಧ ನಿಂತು ಪೀಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು? English captured the Madras. French strengthened their position in Arcot. This enhanced the prestige of Dupleix. ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಆರ್ಕಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಲಾ-ಚಾಪಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಹೆಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್. The Arcot and Hyderabad, the problem of succession arose. This was the main cause of the war. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಂಥದ್ದೇ ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಅರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಇನ್ ಆರ್ಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾಜಿರ್ ಜಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮುಜಫರ್ ಜಂಗ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಚಂದ ಸಾಹೇಬನಿಗೂ ಮತ್ತು ಅನ್ವರುದ್ದೀನನಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಾಜಿರ್ ಜಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುಜಫರ್ ಜಂಗ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸು. ಸೊ ಇನ್ ಚಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಡ್ ಮುಜಫರ್ ಜಂಗ್, ಕಾರ್ಕಾಟಲ್ಲಿ ಚಂದ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮುಜಫರ್ ಜಂಗನಿಗೆ ದೆ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ ದ ಅನ್ವರುದ್ದೀನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚರು ಚಂದ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಅವನ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಮಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋದ?
ತಿರುಚನಾಪಳ್ಳಿಗೆ, ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಚಂದ ಸಾಹಿಬ್ ಇನ್ ಆರ್ಕಾಟ್, ಮುಜಫರ್ ಜಂಗ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ನವಾಬ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಮುಜಫರ್ ಜಂಗ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್, ಮುಜಫರ್ ಜಂಗನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬ್ರಾಡ್ ದ ಸಲಾಬತ್ ಜಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೀನ್ ವೆನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ ಎನಾಯ್ಡ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಆರ್ಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ದ ಚಂದ ಸಾಹೇಬ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಾಟ್. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರ್ಕಾಟನ್ನು, ಚಂದ ಸಾಹೇಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವನ ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಾಟ್ನ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾರ್ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಯಾವಾಗ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಟ್ರೀಟಿ ಮೂಲಕ 1754ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಕಾಟಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ 1758 to 1763 ಕಾಸಸ್. The Europe was 7 years started between the British and French in 1756 CE. This resulted in war between the French and British in India in the form of Third Carnatic War. So the force of British under Commander Aircourt and French force under the commander of Count de Lally faced each other in one division near Pondicherry. The French lost the battle and surrendered the British. So ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 7 ವಾರ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಐರ್ಕೂಟ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ಕಮಾಂಡರ್ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ವಾಂಡಿವಾಶ್ ಹತ್ರ ನಿಯರ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಚು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 7 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರ್ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಂತಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಒಂದು ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎಂಪೈರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಏನಿದು 1798 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ 1798. This is the important legislative that led the expansion of British Empire in India and control over the politics in India. Lord Wellesley encouraged the king to avail the military aid from the British to stay safe from their enemies. In some cases, the kings were encouraged to take the support. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 1798ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎಂಪೈರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ದ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು, ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯುದ್ಧಗಳಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಏನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಾಗ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು, ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ಮಿ ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೇಡ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ಮತ್ತು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಬ್ಬ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೋನ್ ಬೈ ದ ರೂಲರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು? ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಬರ್ಡನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕ್. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಒಂದು ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಚ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ. ಈ ಸಾವರ್ನಿಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯರು.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮೈಸೂರು, ಟ್ರವನ್ಕೂರು, ಬರೋಡಾ, ಜೈಪುರ, ಜೋಧ್ಪುರ, ಭರತ್ಪುರ, ನಾಗ್ಪುರ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಔಧ್, ತಂಜಾವೂರ್, ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ರು 1848 ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ದ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಾಲಿಸಿ declared that if any Indian ruler had an adopted son, the son would have no right to ascend the throne. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ದತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವರು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಹೌದು ಸರ್ದಾರ, ನಾಗ್ಪುರ್, ಝಾನ್ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 2/3 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 2/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು? ಡಾಲ್ಹೌಸಿ. Understood? So in this lesson we learn about how did the British rise the British politically supreme in India ಅನ್ನೋದನ್ನು. How did they war against the local rulers? How did they introduce the new policies, subsidiary alliance and doctrine of lapsಗಳ ಮೂಲಕ? How did they expand their political administrative system in India? How did they become strong in political ಅನ್ನೋದನ್ನು we learn in this lesson. Understood? So I think all of you understand about this lesson. Next class I will continue. Till now, take care. Goodbye. Thank you.